ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿ ಇ ಟಿನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು GH ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 20 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಸಿಲೆಬಸ್ಸು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಇನ್ನು 21 ಶತಮಾನ ಬಂದರೂ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಏನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆದರೂ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸು, ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ, ಆ್ಯಂಟಿಕಲ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ಸು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನೇ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ CET. First question, the rate of change of volume of a sphere with respect to its surface area when the radius is 4 cm is equal to option A 2 cubic centimeter per square centimeter, option B 4 cm cube bar cm square, option C 8 cm cube bar cm square, option D 6 cm cube bar cm square, cubic centimeter per square centimeter. We know that rate of change of volume andaga what is the volume of the sphere formula 4/3 pi r cube. Volume of the sphere formula 4/3 pi r cube. Surface area of the sphere S is equal to 4 pi r square. For the very important formula. Required rate of change of volume of a sphere with respect to its surface area ಅಂದ್ರೆ required dV over ds. dV over ds. V is the function of r differentiate with respect to t. dV over dt is equal to 4/3 pi. Derivative of r cube with respect to t. ಇಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ with respect to t ಮಾಡಲೇಬೇಕು. 3r square into dr by dt. 3 get cancelled. 4 pi r square into dr by dt. Here s is a function with respect to t differentiate ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ds by dt is equal to 4 pi into 2r into dr by dt. Required dv over ds 4 pi r square. 4 pi r square into dr by dt divided by 4 into 2 8 pi. 4 into 2 8 pi r into dr by dt, that is equal to dr by dt get cancelled. Pi get cancelled. 4 1s are 4 2s are 1 r cancel agutte, remaining r by 2 given when the radius is 4 cm, radius is equal to 4 by 2, 2 1s are 2 2s are. What is the answer? Rate of volume with respect to surface area dV over ds is equal to 2 square cubic centimeter per second. Option A is the answer. Option A is the answer. Volume ಇದೆ, surface area ಇದೆ. What is the unit of volume? Cubic centimeter. What is the unit of surface area? Square centimeter. That is also very important. Second question. Approximate change in the volume. Approximate change in the volume is nothing but delta V. Volume V of a cube of side x meters caused by increasing the side by 3%. Option A 0.09 x cube meter cube. Option B 0.03 x cube meter cube. Option C 0.06 x cube meter cube. Option D 0.04 x cube meter cube. Question ಅನ್ನು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Required delta V. What is the formula of delta V? dV over dx into delta x. What is the volume of a cube? Formula V is equal to x cube. Differentiate with respect to x. dV over dx is equal to 3x square. Given
ದ ಸೈಡ್ ಬೈ 3% ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಈವನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿನಲ್ಲೂ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಿ ಇ ಟಿನಲ್ಲೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಈವನ್ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೂ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿ ಇ ಟಿಗೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಸಿ ಇ ಟಿ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಸಿ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು, ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿಯಿಂದ ಪಾಸಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಈ ಎಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ಸನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ 100% ಸಿ ಇ ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಡಿ ವಿ ಓವರ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3x². ನಾವು ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಡಿ ವಿ ಓವರ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3x² ಇಂಟು 3% ಅಂದರೆ 0.03 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. 3 3s are 9, 0.09 x² into x cube meter cube 0.09. Option A is the answer. This is very important. Delta V is equal to dV over dx into delta x. Approximate change in V ಅಂದಾಗ delta V, approximate change in surface area ಅಂದರೆ delta S, approximate change in P ಅಂದರೆ delta P. with respect to x ಇದ್ರೆ dV over dx ಆಗುತ್ತೆ, with respect to r ಅಂದರೆ dV over dr ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. The sides of an equilateral triangle are increasing at the rate of 4 cm per second. The rate at which its area is increasing when the side is 14 cm is equal to option A 10√3 square centimeter per second, option B 28√3 square centimeter per second, option C 14 square centimeter per second, option D 8 square centimeter per second. We know that what is the area of the equilateral triangle ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. is equal to 4/√3, √3/4 into side x² ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅಥವಾ l² ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು, ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಸೈಡ್ ಏನಾದರೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೈಡ್ x ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ x² ಬರೀರಿ. x ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು. l². dA/dt is required. ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ the rate at which its area, rate of area ಅಂದಾಗ dA/dt is equal to √3/4 derivative of l² with respect to t, 2l into dl/dt. 2 1s are 2 2s are √3/2 into l is given, side ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, side is 14 centimeter and also given the dl/dt, rate of side 4 centimeter. 2 1s are 2 2s are 14 into 2 28√3 square centimeter. Out of 4 option B is the answer, 28√3 square centimeter per second. Fourth one, the maximum area of the rectangle inscribed in the circle x plus 1 whole square plus y minus 3 whole square is equal to 64 is equal to option A 64 square units, option B 72 square units, option C 128 square units, option D 8 square units. Standard formula. Now the rectangle is inscribed the circle ಅಂದ್ರೆ standard formula ಇದು, very important formula. Center ಇದು radius ಆಗುತ್ತೆ, automatically standard for center ಏನಾಗುತ್ತೆ -1, 3. 64 can written as 464 ಇದೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್, 128 square units. Fifth one, if the side of a cube is caused by 5%, then the surface area of a cube is increased by option A 10%, option B 6%, option C 20%, option D 10%. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಥರ್ಡ್ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ರಿಪೀಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್. if the side of a cube is increased by 5%, then the surface area of a cube is increased by option A 60%, option B 6%, option C 20%,
ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 10% ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. These are the very important results for CET. At the same time, even ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೂ ಇವನ್ನ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಒಂದು ನೋಟ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬರೀ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ನೋಟ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದರೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸುಮ್ಮನೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ನೋಟ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ 100% ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒನ್ ಮೋರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್, ಅವನ್ನು ನಾನು GH ಮೆಸೇಜ್ಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 100% CET ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕೋರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು 100% ನೀವು ಅಚೀವನ್ನು ಮತ್ತು ಗೋಲನ್ನು ರೀಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಏಮ್ ಏನಿದೆ ಆ ಏಮನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ CET ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬರಲೇಬೇಕು. ಇಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಟ್ರೈ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ನು ಮತ್ತು ಡೆಡಿಕೇಷನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿದೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೇವೆ, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಒಂದು ಏಮು, ನಾವೇನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ, ಆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗೋಲ್, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಗುರಿ ಏನಿದೆ ಆ ಗುರಿ ತಲುಪೋವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಲಿ ಶ್ರಮ ಆಗ್ತಲೇ ಯಾವುದನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅಚೀವ್ ಆಗೋದೂ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡೆಡಿಕೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.